ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। I offer my humble pranams at the feet of Sri Ramakrishna, Ma Sharda Devi and Swami Vivekananda. Most respected Jnanalokananda ji, Secretary of this particular branch center, Pranams Maharaj. I welcome you on behalf of all the faculty and students of School of Languages. And faculty members, welcome to you. That you have been constant source of guidance and support to all our students. And welcome, my dear students. Today we have assembled here for a value education session. Long back, I heard a monk saying, he used to say, I never liked the word value education. I wondered why. He said, can there be any education without a value? So why call it value education separately? So as if there is some education without any value. That was his point of view. So the idea is, we have to understand that whatever we learn and whatever we acquire, it should not be a mere degree. It should add some value to our career, our character, etc. That is the meaning of the sentence. He means to say that education by default should mean only value education. It should add value to your existing state of affairs. Correct? So you are all taught about computers and then about accounts, and some spoken English students are also here. And in your syllabus, to some extent, teachers also teach you about Swami Vivekananda, his ideas and his ideals. Definitely, they are a great source of strength for all of us. But it will be a very different experience to hear the same words from a person who actually lives according to the ideas that you heard. So Maharaj is very popular among the youth. He is very, very much interested to talk to youth and interact with them and talk to them about character building. You can see in YouTube, he is into all kinds of youth programs, very active. Sometimes I am envious of his energy levels. Always keeps traveling and then comes and addresses as if there was no strain in his being. So we are fortunate to have him here, and batch after batch is kind enough to come here and address all of you. Make best use of the opportunity, listen to him very carefully and draw some inspiration. If you have any questions, feel free to get up and then ask. So with these few words of introduction, I request you, Maharaj, to come and address the students. Thank you. Thank you, Vivekananda ji, Principal Maharaj, Ramakrishna Mission Swami Vivekananda's Ancestral House and Cultural Center, School of Languages. I extend my hearty greetings to everyone present here at this auspicious place, birthplace of Swami Vivekananda. We are assembled here, as you already heard from Principal Maharaj. Not only career is sufficient. There is one great saying, career with character is hero, but career without character is dash. What is that dash? You can speak it out with me again.
Career with character is hero. But career without character is zero. Then what is character? There is one character formula. Character, this word consists of these letters CHARACTER. 9-letter word, character. Here, C stands for courage. H stands for head, heart and hands. A for abstinence. R for regularity. A for alertness. C for cooperation. T for truthfulness. E for enthusiasm. And R for righteousness. You may call that these are all known to us, very easy things. But these easy things we cannot translate into action, though very easy. And you may call so many qualities you just now uttered those words. So many qualities are there. How I am a tiny one, small one, can follow all these good things? These are very difficult for me. I am a small person, a tiny person, like that we can call. No need of worry at all. We worry much more than we work. If we start working, following one or two qualities, if you want to just follow one or two things, all the good qualities in the world will just jump upon you and help you to go forward, move forward. These are the things. The reverse is also true. What is this? This is character or characterlessness. Two qualities. One, Daivi and Asuri. In Bhagavad Gita it is said. Daivi Sampad, Asuri Sampad. What are the Asuri things? Dambho, Darpo, Bhimanascha, Krodha, Parushyameva, Agganam Chabhijatasya, Partha Sampadam Asurim. Dambho, Darpo, these things. Pride, egotism, like that. If you follow these, one or two bad things, all the bad things will also assemble together and they will help you, and more degradation will come to you. All the bad things will help you. So these are the things. You need not worry about so many good qualities you named. If we just start following one or two things, we will gradually improve ourselves. So, C for courage, I told, some just narratives, explanations. What are the explanations? Courage. Swami Vivekananda told, সাহসে যে দুঃখ দৈন চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহু পাশে, কাল নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে. That সাহস, courage. Values, we heard about values. V for valor. Values, V-A-L-U-E-S, values. V for valor, victory. These are the things. You must have courage.
When you don't have courage, then we will fear. There is one definition of fear. F-E-A-R. F for forget, E for everything, A for and, R for run. Forget everything and run. When we get frightened, then you will find that I have so much strength, so many people with me, so many wisdom and knowledge I have. These are actually power. But I forget everything and run. আমরা ভয় পেলে পালিয়ে যাই, তাই না? এটাই হয়। কিন্তু solution is within these letters, F-E-A-R. What are the solution? Instead of forget everything and run, you should face everything and rise. Good things? Character formula, it is also very comprehensive. And fear formula, forget everything and run. Instead of forgetting everything and running away, we should face everything and rise. Swami Vivekananda told that, face the brute. Sometimes I will want you to repeat with me. This is the thing. F-E-A-R, forget everything and run. You repeat it? Forget everything and run. Instead of forget everything and run, face everything and rise. Face everything and rise. What are the other good things we can remember? No, just we should remind ourselves those strong, just strength-giving words. Ma bhishta vidvam tavanastya sangsar sindho taranestupaya yenaiva jata jatayosya param tameva margam tava nirdishami. Our forefathers, our great teachers, gurus from time immemorial have always been inspiring us and giving us, showing us the right path. Ma bhishta, you need not fear anything. Ma bhishta, Vidwan, O son or O student, O disciple, you must not fear anything. Ma bhishta vidvam tavanasti apaya, there is no destruction for you. Tavanasti apaya. Sangsara sindhu taranestupaya. This samsara, it is as good as Sindhu means ocean. In the ocean you will find that there are so many sea animals. Sharks are there, crocodiles are there. If you are caught, then there is no respite. You cannot have any that way out from them. These are the things. But you must not fear. Mahavishta vidvam tavanastya paya sangsara sindhu taranestupaya. You can go forward. You can swim across the ocean and get to the other shore. You have no destruction. Why there is no destruction for you? I will show you the path by following which you can cross the ocean. I am aware about the process following which you can cross the ocean. That much confidence he has got, and he will infuse that strength to us. That is the strength of Guru. Gu means darkness.
and Ru means light. He who helps us from darkness to light, he is called Guru. Asatoma sadgamaya tamasoma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. From death to life, he shows the path. Our life is a journey from B to D. B stands for birth and D stands for death. What is there in between B and D? Raise your hands. In between B and D, what stands there? In between B and D, in alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, like that. In between B and D, what is there? C. C. C stands for choice. Our life is. Here I want to mention one thing. Some sisters sitting behind are gossiping between them, among friends. This is good. If you can speak out nice things, good things, it is valuable. But it is as good as silver. But if you can speak like this girl, what is your good name? Huh? Moli. How you should utilize your time, this is shown by Moli. And what we should not do, that has been demonstrated by those two sisters. Sthan kal patra parimiti bodh থাকতে হবে. This is education. ওখানে তারা বলেছে বলে আমি তাদেরই বলছি না, আমি আর তুমি এগুলো সচরাচর আমরা এগুলো করে থাকি। কিন্তু যেমন খুশি আমি তুমি চলতেই পারি, বলো একসঙ্গে, ইফ ইউ ডু হোয়াট ইউ শুড নট, you must bear what you would not. আমি তুমি যেমন খুশি চললে একদিন দুদিন একজন দুজন তারা ছেড়ে দেবে, কিন্তু প্রতিদিন প্রত্যেকে তোমাকে ছেড়ে দেবে না, তাই না? যেমন কর্ম তেমন ফল. As you sow, so you, what is the thing? So you reap. Now it is your time to speak. When it is your time to speak and you can speak, that is your strength. When it is not your turn to speak, if you talk that time, it is your weakness. Is it not so? যখন কথা বলার কথা তখন যদি বলতে পারো সেটা শক্তি. যেমন মৌলি বোনটি যখন প্রশ্ন করেছিলাম সঠিক উত্তর নিয়ে হাজির হয়েছে, সে নিজে গর্বিত হয়েছে, অন্য সবাইকে গর্বিত করেছে. কিন্তু যখন কথা বলার কথা নয়, দেখো নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল, সেটা তাদের দুর্বলতার প্রকাশ ছিল, কারণ তখন কথা বলার কথা ছিল না. বলো, স্পিচ ইজ সিলভার বাট সাইলেন্স ইজ গোল্ড. She was silent and she could follow my words. That is why she could answer my question. Is it not so? She is not that very, very brilliant, maybe brilliant, but she or another person, he may be just equal with us. But that is the difference is that I am attentive, I can answer. You are attentive, you can answer. But if I am not attentive, I will not be able to give right answer. This wisdom
knowledge, everything comes from good listening. That is why it is said, Srinnata Shraddhaya Nityam Grinatascha Sachestitam Kalena Nati Dirghena Bhagavan Vishate Hridhi. Bhagavan Vishate Hridhi means God enters into your heart. In students, you will find that God is identical with wisdom, knowledge. If you want to get knowledge, have knowledge or wisdom, we must listen. God is identical with wisdom. Now, wisdom wants to enter into us. But this knowledge, wisdom cannot enter into us. Why? We are not listening properly, attentively. That is right. You can utter with me again. Srinnata Shraddhaya Nityam Grinatascha Swachestitam Kalena Nati Dirghena Bhagavan Vishate Hridhi. Hridhi means heart. Vishate means enters. Bhagavan means God. And God means knowledge or wisdom. Knowledge, wisdom, they want to enter into us. Why they are not entering? We are not allowing them to enter, because knowledge comes through ear. Pravishta karnarandrena swanam bhavasaroruham dhunuti samalam krishna salilasya yatha sharat. Pravishta karnarandram. There is one nice song in Bengali, in Vaishnava tradition. Kanero bhitara diya marame poshilogo. Kahano Vaishnava যদি গান শোনো, কানেরও ভিতর দিয়া মরমে পশিল, মানে বারবার হরিনাম ভগবানের নাম শুনতে শুনতে কানের ভেতর দিয়ে ভগবান নিজে ভেতরে প্রবেশ করেন। প্রবেশ করে কি করেন? There is one lake in our heart, and that lake is filled with darts. Darts are washed by filling fresh water. And this fresh water, rainwater is the most fresh things. Is it not so? And in the autumn, before autumn, you will find that the rainy season was there. That time some dust were in the plain. When this dust are subsided after rain, then autumn comes. Then only fresh waters remains. By filling those fresh waters every day, the dust are washed away. Only fresh water is there. That is the thing. So, by constant hearing the subject matter, whatever you like, whatever you want to acquire, by constant hearing, attentive hearing, with all respect, then only it is entered in your heart. That is the thing.
So you should listen. Shravan, Manan, Nididhyasana. Shravan means hearing. Manan, contemplating over this. Nididhyasana, then absorption. You should go deep, meditate. These are the things. Sravana, Manana and Nididhyasana. That is why listening is very important. Then Srinnata Sraddhaya Nityam. Every day you should. Drop by drop, you will find that one pot is filled with water. The same way you can gather wisdom. This moment you are learning. The next moment you are learning. The next moment again much more learning, and you are a learned man. And the same way you can gather wealth also. This day you can put one coin in that pot, Lakhir Bharaj, then 2 টাকা 5 টাকা করে কয়েন ভরাচ্ছ, একদিন দেখছো আরে আমার তো কোনো টাকা পয়সা নেই, বলে আচ্ছা লক্ষ্মীর ঘরটা দেখতো, বাংলা 2000 টাকা বেরিয়ে গেল। তোমার কিন্তু কোনো কষ্ট হলো না এটা সঞ্চয় করতে, কিন্তু তুমি একদিনে বড়লোক হয়ে যেতে পারবে ব্যাংকে ডাকাতি করলে। কিন্তু যদি ধরা পড়ো সেখানে তোমাকে পিটিয়ে মেরে দেবে, আর যদি 2 দিন পরে ধরা পড়ো তাহলে তোমাকে জেল থাকতে হবে, শ্রীঘরে বাস করতে হবে, ঠিক কিনা? সেজন্য কতগুলো জিনিস খুব ধীরে ধীরে করতে হয়। বলো, শনৈ পন্থা, শনৈ কন্থা, শনৈ পর্বত মস্তকে, শনৈর বিদ্যা, শনৈর বিত্তম, পঞ্চৈতানি, শনৈ শনৈ। Shanai Shanai means slowly you are to progress, move forward, go forward. Shanai Pantha, while walking in the road, you should be very careful. There may be ditches, there may be some affables, of things. You cannot, if you run without alertness, you will fall down, or you may just fall in the ditch and fracture your bone. Is it not so? That is why Shanoi Pantha. Shanoi Kantha. Kantha means Katha Banglay jake bole, ঠিক আছে? How this Katha is made? By stitching. এবার ছুঁচ হাতে যদি তুমি তাড়াহুড়ো করো তাহলে হাতে ছুঁচ ফুটে যাবে। আমরা যদি কোনো টুলস নিয়ে কাজ করি খুব সাবধানে করতে হবে, তাড়াহুড়ো করে করলেই সেই যন্ত্রপাতির আঘাত লেগে যাবে, ঠিক না? সেজন্য শনৈ কন্থা, কাঁথা সেলাই করতে হলে ধীরে ধীরে করতে হবে, টুলস নিয়ে কাজ করতে হলে ধীরে ধীরে করতে হবে। শনৈ পর্বত মস্তকে, while climbing any hill or mountain, you should be very careful. If you jump, then a newcomer, she will feel that he can climb this much. I can, at this moment, by running I can climb that mountain, and we can reach the that ইয়েতে চূড়ায় আমরা পৌঁছে যাব। তুমি যেতে পারো, দৌড়তে শুরু করলে কিন্তু মাঝখানে তোমার শিরায় টান পড়ে যাবে। সেজন্য পাহাড় শেখায় তাহার সমান, হই যেন ভাই মৌন মহান। খোলা মাঠের উপদেশে দিল খোলা হই তাই রে। কে বলবে? হু ক্যান স্পিক ইট আউট দিস poem? This it জোরে হাততালি, আগে কহো আর
Next, if anyone else is ready to বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোট সবার আমি ছাত্র নতুন নানানভাবে নতুন জিনিস শিখছি দিবারাত্র এই পৃথিবীর বিরাট খাতায় পাত্র যেসব পাতায় পাতায় শিখছি যেসব কৌতূহলে সন্দেহ নেই মাত্র। আচ্ছা, এখানে যদি একজনকে চাকরি দিতে হয় কে পাবে? এই বোনটি পাবে কিনা বলো? You have to prepare yourself like that. So many situations are there. ইন্টারভিউতে এরকম অ্যাবরাপ্ট কোশ্চেন হয়তো বলবে যে যে কোনো একটা কবিতা বলে শোনাও, যে কোনো একটা কিছু তুমি যেটা ভালো জানো সেটা শোনাও, এরকম প্রশ্ন আসে কি না? দেখো, এই বোনটি জানতো না, কিন্তু সে কিন্তু মনে মনে নানানভাবে সে নিজেকে প্রস্তুত করেছে, এখন বলে সে আনন্দ লাভ করেছে। আমরা সবাই আনন্দিত, ঠিক কিনা বলো? তো সেই জন্য লিটল বাই লিটল সহজ জিনিসগুলোকে খুব গুরুত্ব দেবে। আমরা কঠিন জিনিস বসে যাও। আচ্ছা, তুমি এর আগে কে বলেছিল এখান থেকে বই পাওয়া যাবে? ইংরেজি বই দেবো, উপহার এটা। ইংরেজি বাংলা তুমি পছন্দ করেও নিতে পারো। এখানে আমাদের এই বই আছে, এই বই আছে, এই বই আছে। হ্যাঁ, এখানে যেতে পারবে না, এখান থেকে নিচে বোধ সুবিধা, নিয়ে উপরে আসতে পারবে। দেখতে পাচ্ছ না? এটা আছে একটা। ঠিক আছে, দেখিয়ে দাও। এবার পরে চলে আসো এটা নিয়ে। আচ্ছা, এখানে বলে দাও কি নাম? তীর্ণা দে। আর কি পড়াশোনা? আমি ট্যালি অ্যাডভান্স। আচ্ছা, আর আগে কোথায় পড়াশোনা করেছো? আমার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট হয়েছে 2017-এ। কোথা থেকে? কলকাতা ইউনিভার্সিটি গুরুদাস কলেজ। আর বাড়ি কোথায়? বাড়ি নারকেলডাঙ্গা। নারকেলডাঙ্গা, কাছেই তাহলে। ঠিক আছে, জয় হাততালি। এর আগে আর কি বোন বলেছিল? প্রণাম হয়। হ্যাঁ, তুমি একটা এসে নিয়ে যাও। অনেক নানা রকম প্রবন্ধ আছে, এটার মধ্যে স্বামীজির বক্তৃতাবলী, এর মধ্যে আমাদের অ্যানুয়াল রিপোর্ট, এর মধ্যেও কিছু প্রবন্ধ পাবে ভেতরে। ঠিক আছে, জোরে হাততালি। তাহলে দেখো, এই কবিতাটি খুব সহজ, কিন্তু এই সহজ বলে অবজ্ঞা করি বলে আমরা অনেক কিছু শিখতে পাই না। আর একটা জিনিস, যেগুলো আমরা শিখেছি সেগুলো যেন ভুলে না যায়, এই দুটো জিনিস শুধু আজকে একটু মনে রেখে যাও। তুমি আমি যে শিখিনি জানি না তা না, এতগুলো পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছি। নট দ্য সাম ওয়ান এলস রোট ফর আস অ্যান্ড ইউ ক্লিয়ারড ইউর এক্সাম, নট লাইক দ্যাট। হ্যাঁ, ইউ ইউরসেলফ রোট অ্যান্ড ক্লিয়ারড ইউর এক্সামিনেশন। আমাদের প্রচুর জানা আছে, কিন্তু নতুন নতুন শিখতে গিয়ে পুরনোগুলো ভুলে বসে আছে, ঠিক কি না? আজকে থেকে এইটা তুমি মেক ইট এ পয়েন্ট দ্যাট আই উইল নট ফরগেট দ্য থিংস হুইচ আই হ্যাভ অলরেডি অ্যাকোয়ার্ড, হ্যাঁ, হুইচ উই হ্যাভ অলরেডি রিমেম্বার্ড। জানা জিনিসগুলো, সেজন্য তুমি দেখবে নতুন জিনিস শিখতে গেলে একটা ক্লান্তি আসবে, মনোটনি আসবে, বিরক্তি আসবে, গোটা শরীর মন বিদ্রোহ, কিছুতেই পড়তে ইচ্ছে করবে না, হয় কি না? এক এক সময় আমার মনে প্রত্যেকের জীবনে আসে। এটা মনে হয় যে আমি একটা ওয়ার্থলেস, এরকম এক এক সময়। সবাই কি পড়াশোনা করছে, আমি পারছি না, আমার এটা মনে করা তুমি একা এরকম নয়, প্রত্যেকের জীবনে এগুলো হচ্ছে। দেখবে তুমি চেষ্টা করছো বলে তোমার এই অসুবিধাটা হচ্ছে, গোটা শরীর মন বিদ্রোহ করছে একবার ভয়ঙ্কর রকম। দেখো, ঘর যখন তুমি পরিষ্কার করতে যাবে দেখবে তখন বেশি ধুলো উঠবে।
এই কার্পেটের নিচে কত ধুলো আছে জানি না, কিন্তু একদিন তুলে ঝাঁট দিতে থাকো, আরে বাপরে বাপ, প্রচণ্ড ধুলো, গোটা ঘর ধুলোয় ভরে গেছে। তার মানে কি, তুমি মনে করবে তুমি পরিষ্কার করতে শুরু করেছো, তাই না? সেজন্য তোমার ওই ভেতর থেকে নোংরাগুলো বেরোচ্ছে, মানে আমি এত নোংরা, আমি এত নোংরা, এরকম নয়। কিন্তু তোমাকে কনস্ট্যান্ট কিন্তু পরিষ্কার করতে 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 দেখবে আর বেরোবে না নোংরা। তো সেই জন্য এগুলো ভেবে ভেবে আমাদের শুদ্ধ হতে হবে। শুদ্ধ হলে তোমার আমার নলেজ সেটা অ্যাকোয়ার করা সহজ হবে, ঠিক আছে? सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थम इंद्रिय निग्रह सर्वभूत दया तीर्थम सर्वत्रार्जवमेव च ज्ञानम तीर्थम धृतिस्तीर्थम पुण्य तीर्थम उदारितम तीर्थानामपि तत्तीर्थम विशुद्धिर मनसोपर। विशुद्धता, प्योरिटी, holiness is the highest and divinest power in earth and in heaven. স্বর্গ এবং মর্তের মধ্যে পবিত্রতার শক্তি সবচেয়ে বেশি। সেজন্য যে যত পবিত্র হবে সে তত সহজে তুমি জ্ঞান লাভ করতে পারবে। পবিত্রতা বলো, ট্রুথ, পিওরিটি অ্যান্ড আনসেলফিশনেস। Wherever these are present, there is no power below or above the sun to crush the possessor thereof. Equipped with this, one individual is able to face the whole universe in opposition. মানে কি, গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তুমি একা জয়ী হতে পারবে কখন? যদি তোমার তিনটি শক্তি থাকে। কি কি তিনটি শক্তি? সত্য, পবিত্রতা এবং নিঃস্বার্থপরতা। ওই যে বলেছিলাম, কেরিয়ার উইথ ক্যারেক্টার হিরো আর কেরিয়ার উইদাউট ক্যারেক্টার ইজ জিরো। দেখো, সিনেমা দেখতে ভালোবাসো, যদি 2 ঘন্টার সিনেমা হয়, দেখবে 1.5 ঘন্টা ধরে যে ভিলেন সে আস্ফালন করে বেড়াচ্ছে, তাই না? দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আর ওই যে হিরো, হিরো মানে দেখবে ভালো মানুষ, ঠিক কিনা? হিরোকে কেন ভালোবাসো? তার মধ্যে দেখবে সত্য, পবিত্রতা, ক্ষমা, দয়া, দৈবী সম্পদ যেগুলো বলা হয়েছে, সেই দৈবী সম্পদ ওর মধ্যে বেশি, সেজন্য হিরোকে ভালো লাগছে। কিন্তু ওই ভিলেন যে দুষ্টু, ওই যে বলেছিলাম দম্ভ, দর্প, আসুরি, পাশবিক প্রবৃত্তি, সেই দুষ্টু লোকটা কেবল অত্যাচার করছে ওই হিরোকে, ভালো মানুষটাকে। তোমার মনে হবে আমি পাশে থাকলে একদম হিরোর সঙ্গে থেকে ভিলেনকে এক্ষুনি আমি একদম ধ্বংস করে দিতাম। কিন্তু শেষ জয় কার হয়? হিরোর না ভিলেনের? ভালো করে ভেবে বলবে, তাই না? হিরোরই হয় না শেষ জয়। কিন্তু যত ধর্ম তত জয়। যেখানে সত্য থাকে, পবিত্রতা থাকে, নিঃস্বার্থপরতা থাকে, সেখানেই কিন্তু শেষ জয়টি হয়। কিন্তু ওইটা উইথস্ট্যান্ড করা খুব কঠিন। ওই যে বলেছিলাম, যখন তুমি ঘর পরিষ্কার করতে তখন নোংরা বেরোবে। তুমি যখন নাকি জ্ঞান লাভ করতে চাইবে, বিদ্যা লাভ করতে চাইবে, হ্যাঁ, তখন তোমার শরীর মন বিদ্রোহ করছে, আর মনে হচ্ছে কত কি কুচিন্তা আসছে, খারাপ ভাবনা আসছে। কেন হচ্ছে না? তুমি চেষ্টা করছো, তুমি ওই চাপা দিয়ে রাখনি, তুমি এখন পরিষ্কার করতে শুরু করেছ, তাই না? সে নয়, পবিত্রতার শক্তি প্রচণ্ড। Holiness is the highest and divinest power in earth and in heaven. বলছে, বলো, শান্তিং, কান্তিং, স্মৃতিম, জ্ঞানম, আরোগ্যম, চাপি সন্ততিম, যা ইচ্ছতি মহদ্ধর্মম ব্রহ্মচর্যম সমাচরে। এমন কেউ আছে শান্তি চায় না? এখানে আছো? শান্তি চাই তো সবার?
আমার রূপটা কালো হতে পারে, কিন্তু দেখবে শরীরের মধ্যে একটা লাবণ্য থাকে, একটা দীপ্তি থাকে। সেটা আমরা নিশ্চয়ই সবাই চাই, কান্তি চাই। আর সব ভুলে যেতে চাই না মনে রাখতে চাই? সব মনে রাখতে চাই, স্মৃতিশক্তি চাই, সবাই চাই। মূর্খ থাকতে চাই না জ্ঞান লাভ করতে চাই? সবাই জ্ঞান লাভ করতে চাই। তাহলে শান্তিম কান্তিম স্মৃতিম জ্ঞানম, সবগুলো চাই। কি করলে হবে? একটাই উত্তর, পবিত্রতা। ব্রহ্মচর্যম সমাচয়, মানে যতদিন সংসারে প্রবেশ না করছে একটি ছেলে মেয়ে, ততদিন তারা আদর্শ ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী। একটা সময় আসবে গোটা সমাজ সবাই বলবে বাবা তোর বয়স হয়েছে, এবার সংসার করতে হবে, বিয়ে থা করতে হবে। মেয়েদেরও বলবে বাবা তোদের সংসার করতে হবে, বিয়ে থা করতে হবে। কিন্তু তার আগেই পড়াশোনা শেষ না করেই যদি কেউ ইন্দ্রিয় পরায়ণতায় ডুবে যায়, যদি কেউ পবিত্রতা বিসর্জন দিতে শুরু করে, তাহলে তাদের কিন্তু ওই স্মৃতি শক্তি থাকবে না। সেজন্য একবার চরিত্রটা নষ্ট হয়ে গেলে আর সেটাকে ফিরিয়ে আনা কঠিন। কাচের বোতল ভেঙে ফেললে জোড়া লাগাবে? হ্যাঁ, এত সোজা নয়। একদম চরিত্র নষ্ট হয়ে যাওয়া মানে কাচের বোতল ভেঙে যাওয়া। সেজন্য ওই যে বললাম, একটা সময় গোটা সমাজ বলবে তোমাকে সংসার করতে হবে, বিয়ে থা করতে হবে, হ্যাঁ সব। কিন্তু তার আগেই যদি তুমি ইন্দ্রিয় পরায়ণতা নিয়ে ডুবে যাও, তাহলে কিন্তু সর্বনাশ। সেজন্য এই ব্যাপারে সাবধান। শান্তিং কান্তিম স্মৃতিম জ্ঞানম আরোগ্যম চাপি সন্ততে। আমরা কেউ রুগ্ন থাকতে চাই না, নিশ্চয়ই সুস্থ থাকতে চাই। আর কুসন্তান হতে চাই না, সুসন্তান। এই সুসন্তান হতে চাইলে, আরোগ্যের অধিকারী হতে চাইলে, শান্তি কান্তি স্মৃতি জ্ঞান লাভ করতে চাইলে একটাই হচ্ছে করণীয়, ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী হওয়া। মানে পবিত্র চিন্তা, পবিত্র ভাবনা নিয়ে থাকা। প্রচণ্ড শক্তি। কেন বলা হচ্ছে পবিত্রতার শক্তি? এরকম বলা হচ্ছে, দেখেছো নদীর জল গিয়ে সাগরে মেশে, এটা স্বাভাবিক তো। নদীর দুদিকে খুব সুজলা সুফলা হচ্ছে, কিন্তু সব জলটা কাজে লাগে না। যদি সোজা নদী সেই পাহাড় থেকে সোজা গিয়ে সমুদ্রে মেশে, সব জলটা কিন্তু কাজে লাগে না। কিন্তু যদি দেখবে যে মাঝখানে ড্যাম দেওয়া হলো, সেই জলটা তোমার ক্যানেলের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দিকে সেটাকে পার করা হলো। তোমরা জানো ডিভিসি, কেউ কেউ দেখেছো? কজন দেখেছো ডিভিসি? দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন। ইভেন এখানে ফারাক্কা ব্যারেজ তো সবাই প্রায় দেখেছে, তাই না? ওদিকে যাতায়াত করতে হয়। এই যে জলটা সোজা বাংলাদেশে ঢুকে যাচ্ছিল, এখান দিয়ে যতটা সম্ভব বাইরে বাংলাদেশের দিকে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এদিকে ক্যানেল কেটেই আমাদের গঙ্গার দিকে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে যে জলটা শুধু ওই বাংলাদেশে ঢুকে যেত, সেটাকে বাদ দিয়ে আটকে রেখে এটাকে আমরা ব্যবহার করছি অন্য অনেক দিকে। ডিভিসি থেকে কত জল, তাই না, সেখানে ধরে রাখা হচ্ছে। এই যে দুর্গাপুর সব জল সাপ্লাই হচ্ছে। যখন নাকি শীতের সময়, তখন হচ্ছে চাষের সময়, তখন ওই জলগুলোকে ক্যানেলের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর যখন নাকি এই বিপুল পরিমাণ জল একটা টানেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে, সেখানে যদি একটা টারবাইন রাখছে, প্রচণ্ড গতিতে যখন ওই জল বেরোচ্ছে, চ্যানেলাইজড হয়ে বেরোচ্ছে, তখন তার যে এত শক্তি হচ্ছে, সেই শক্তি দিয়ে টারবাইন ঘোরাচ্ছে, প্রচণ্ড গতিতে ঘুরতে গিয়ে সে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করছে। হাইডাল প্রজেক্টগুলো যে হচ্ছে, মানে ওই পুঞ্জীভূত জল। আমাদের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি আছে, কিন্তু সেগুলো চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক এগুলো দিয়ে ডিসিপিটেড, তাই না? এগুলো অপচয় হয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এদিকে তুমি যদি সেগুলোকে ধারণ করতে পারো, প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হবে। আর মিসইউজ হয়ে গেলে বা তুমি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়বে। কতগুলো বেগ শরীরে ধারণ করতে হয় বলো? বাচো বেগম, মনস ক্রোধ বেগম,
জিহ্বা বেগম उदरोपस्थ बेगम एतान बेगान जो विषहेत धीर सर्वामपीमं पृथिवीं सशिष्यात् পৃথিবীকে শিষ্য করে তুলতে পারে, মানে পৃথিবীকে শাসন করতে পারে, পৃথিবীকে বশীভূত করতে পারে। পৃথিবী শাসন করতে পারছো, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, সম্রাট হয়ে যাওয়া, রাজা হয়ে যাওয়া কখন পারবে? তুমি মনে করো আমি দুর্বল, আমি পারছি না এতদিন, না। কখন? কতগুলো শক্তিকে ধারণ করতে হবে, বেগ ধারণ করতে হবে, বেগগুলোকে বিচ্ছুরিত হতে দিলে হবে না। কি কি? বাচো বেগম, কথার বেগ, ঠিক আছে? আমাদের বেশিরভাগ শক্তি ওই কথা বলে অপচয় হয়ে যায়, দেখবে। এবং কথার কোনো মাথা মুন্ড নেই। বেশি কথা বললে কি করবে দেখবে, তুমি পরনিন্দা পরচর্চা করবে, আর হচ্ছে মিথ্যা কথা বেরোবে বেশি কথা বললে। সেজন্য আরেকটা মজা করে বলছে, সুখ সারি তারা কথা বলে, তারা বদ্ধ হয়, ঘরে এনে রাখে, তাই না? বককে কেউ বন্ধ করে কেন? বক কথা বলে না, দেখবে। আর সুখ সারি বা প্যারট, হ্যাঁ, ময়না, যেহেতু কথা বলে, যেহেতু মিষ্টি কথা বলে, তাকে বদ্ধ হতে হয়। বকাস্তত্র ন বধ্যন্তে মৌনম সর্বার্থ সাধনম। চেষ্টা করতে হবে যতটা সম্ভব মৌন থাকা, তাই না? এটাতে শক্তি আসে। আর আমরা কথা বলি, কথা বলতে গিয়ে বলা হচ্ছে, কিরম বলি, হচ্ছে দূর থেকে যখন পোশাক পরিচ্ছদ পরে একবার দারুণ সেজে বেরিয়েছে, সবাই তার দিকে তাকিয়ে থাকছে। দূরত শোভতে মূর্খ লম্ব সাট অপটাবৃত। ভালো সাজগোজ করে যদি তুমি বেরোই, দূর থেকেই ভালো লাগে, কিন্তু তাবচ্চ শোভতে মূর্খ যাবৎ কিঞ্চিত নভাসতে। ঠিক আছে, ততক্ষণ পর্যন্তই তাকে দেখতে ভালো লাগে যতক্ষণ কথা বলে না। কথা বললেই বুঝে একটা একেবারে ওয়ার্থলেস, হ্যাঁ, একটা মূর্খ, কি বলতে হয় না বলতে হয় জানে না, তাই না? সেরকম হলে হবে না। বলাটা দেখো খুব সাবধানে। এই মুখমণ্ডল ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন দেখার জন্য কটা চোখ, শোনার জন্য কটা কান, বলার জন্য কটা মুখ। ঈশ্বর সৃষ্টির সময় বলে রেখেছেন, দেখো বেশি, শোনো বেশি, বলো কম। আর মুখ দিয়ে আরেকটা কাজ করি, বলা ছাড়া কি? খাবার। একই থিওরি, দেখো বেশি, শোনো বেশি, খাও কম, তাই না? ভালো মানুষ হতে হলে কিন্তু এগুলো একেবারে অপরিহার্য। ভালো ছাত্র হতে হলে, ভালো নাগরিক হতে হলে, জীবন সফল করতে হলে এগুলো একেবারে প্রাইমারি নিডস, বেসিক নিডস, তাই না? তাহলে বাচো বেগম মানে কথা বলার বেগ ধারণ করে। মানুষ ক্রোধ বেগম, ক্রোধের বেগ ধারণ করতে হবে। অ্যাঙ্গার ইজ ওয়ান লেটার শর্ট অফ ডেঞ্জার। ডেঞ্জার বানান হচ্ছে DANGR, অ্যাঙ্গার বানান হচ্ছে ANGER। অ্যাঙ্গারের মধ্যে শুধু ডিটা নেই, বাকি বিপদ, ঠিক কিনা? সেজন্য বার্ন ইউর অ্যাঙ্গার বিফোর ইট বার্নস ইউ। রাগ তোমাকে পুড়িয়ে মারার আগে তুমি রাগকে পুড়িয়ে মারো, ঠিক আছে? বলো, বার্ন ইউর অ্যাঙ্গার বিফোর ইট বার্নস ইউ। যে রেগে গিয়ে কাউকে গালাগাল দিল, যাকে গালাগাল দিল তার ক্ষতি হচ্ছে না যে রেগে গেল তার ক্ষতি হচ্ছে বেশি? ভেবে দেখবে। রেগে গেলে তার প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে, অন্য সব বেড়ে যাচ্ছে, তাই না? তার পরমায়ু কমছে, সোজা কথা। সেজন্য বার্ন ইউর অ্যাঙ্গার বিফোর ইট। নিজে জ্বলে পুড়ে মরছে, কষ্ট পাচ্ছে। তাহলে বাচো বেগম মানুষ ক্রোধ বেগম, জিহ্বা বেগম, জিহ্বা সবসময় খেতে চাইবে, তাই না? বলা হচ্ছে কটা জিনিস কিছুতেই পূরণ হয় না, জগার দিয়ে কয়েকটা জিনিস আছে, যতই দাও আরো বেশি চাইবে। কি কি? প্রথমে বলছে জামাতা, জামাইকে যতই দেবে না, কোনটা কোনটা দেয়নি সেটা বলবে, যেটা পেয়েছে সেটা বলবে না।
জঠর, সদেবের জ দিয়ে, বর্গীয় জ, জঠর মানে পেটকে, একদম গলা পর্যন্ত খেয়েছ, না একটা রসগোল্লা খা, না একদম পারবো না, একদম পারবো না, এত খাওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু যে 2-2.5 ঘন্টা হয়েছে, একটু চা পেলে হতো। এই পেটকে তুমি কোনোদিন শান্ত করতে পারবে না, আবার চাইবে, পূরণ হয়েও পূরণ হয় না। জামাতা জঠরম জায়া, এটা পুরুষরা লিখেছে তো, স্বামীরা লিখেছে বলে স্ত্রীদের মানে ঠুকেছে, তাই না? আর স্ত্রীরাও জানেন স্বামীকে সন্তুষ্ট করা কি কঠিন। স্বামী কেন, কোনো মানুষকে তুমি আজ পর্যন্ত কোনো মানুষকে একেবারে পূর্ণ খুশি করে দিয়েছ? কেউ কোনোদিন পেরেছে? দেখো, এটা বাস্তবে সম্ভবই নয়। এটা স্বামী স্ত্রী বলছে, কিন্তু কোনো মানুষকে তুমি সন্তুষ্ট করতে পারবে না পুরোপুরি। যদি খুব উচ্চ রিয়েলাইজ সোল হয় আলাদা, তার তো কিছু চাহিদাই নেই, অতএব তার ক্ষেত্রে আলাদা। কিন্তু সাধারণ মানুষকে তুমি যতই তো আরও চাইবে। জামাতা জঠরম জায়া, জাত বেদ, আগুন যত কাট দেবে আরও চাইবে। জলাশয়া, পুকুরে যত জল দেবে পরের দিনকে থেকে কমে গেছে। সমুদ্রে তুমি দেখো এত নদীর জল যাচ্ছে, একই, তাই না? বেলাভূমি অতিক্রম করছেন। জলাশয়া পুরিতা নৈব পুরিয়ন্তে, জকারা পঞ্চ দুর্ভরা, এই 5টা জকারের ভার বহন করা কঠিন। এই জগৎ সম্বন্ধে একটু এই চিন্তাগুলো থাকতে হবে, তাই না? তুমি সবাইকে, ইউ ক্যানট স্যাটিসফাই অল, ইউ ক্যান স্যাটিসফাই ইউর নিড, নট গ্রিড, ঠিক কিনা? খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান 3টে জিনিস দরকার, কিন্তু এবারে প্রতিদিনই একেবারে চর্বচস্র লেজ্জ পেয়েও এটা হবে না, চাইলে ক্ষতি হবে। সে না, এই ব্যাপারে খুব সাবধান। তাহলে ক্যারেক্টার ফর্মুলায় আবার ফিরে আসি, টাইম আমার হয়েই গেল। তো সারাদিন বললে, কয়েকদিন বললেও শেষ হবে না। জাস্ট কিছু কিছু হিন্টস আমরা দিয়ে যাচ্ছি। সহজ জিনিসগুলো, ছোট ছোট জিনিসগুলো, এগুলো ফলো করতে হবে, সদাচার করতে হবে। সোজা কথা, সদাচারেণ, এই যে পবিত্রতার প্রসঙ্গ এসছে, শুদ্ধতা এসছে। কি করলে শুদ্ধ হবে? বেশি শুদ্ধ, বাচিক শুদ্ধতা, তাই না? অন্তঃশুদ্ধি আরও বেশি। আমি বাইরের সাবান জল দিয়ে স্নান করে আমরা বাইরেটা শুদ্ধ করি, ভেতরটা কি করে শুদ্ধ করব? বলছে তোমাকে সদাচারী হতে হবে। সদাচারেণ সর্বেষাং শুদ্ধম ভবতি মানসম, নির্মলঞ্চ বিশুদ্ধঞ্চ মানসম দেব মন্দিরম। আমরা দেবতার মন্দিরে গিয়ে পবিত্র বোধ করি, শান্ত আনন্দ পাই, কিন্তু প্রত্যেকটা শরীর এক একটা মন্দির। একটু চিন্তা করো, দেখো, মন্দিরে যেতে হবে না, কখন হবে? তুমি ব্যবহার দিয়ে শুরু করো। সদাচারেণ সর্বেষাং শুদ্ধম ভবতি, যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে তুমি ভালো ব্যবহার করছো, ভালো ব্যবহার করছো, ভালো ব্যবহার করছো, মন শুদ্ধ হলো। নির্মলঞ্চ বিশুদ্ধঞ্চ মানসম দেব মন্দির, নির্মল এবং বিশুদ্ধ মন হচ্ছে দেবতার মন্দির, তাই না? সে শুদ্ধতা যে যত করবে তার ওই যে প্রচণ্ড শক্তি আসবে। ওই যে বলেছিলাম, ব্রহ্মচর্যের শক্তি, শান্তিং কান্তিম স্মৃতিম জ্ঞানম আরোগ্যম চাপি সন্ততিম জয়িচ্ছতি মহদ্ধর্মম ব্রহ্মচর্যম সমাচয় ব্রহ্মচর্যম চরেজস্তু বর্ষাণি পঞ্চবিংশতি গুণবান শক্তি সম্পন্ন স শতায়ুর ভবিষ্যতি। 25 বৎসর পর্যন্ত কেউ যে ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ পবিত্রতা অভ্যাস করে, সংযম অভ্যাস করে, তাহলে তার শতায়ু হয়, গুণবান হয়। একটা মানুষের জীবন কখন সফল হয়? মানে হচ্ছে 4টে পরীক্ষায় পাশ করলে সফল হয়। যেমন একটা গয়না কখন ঠিক ঠিক গয়নার মর্যাদা পাবে, অলংকার হবে কখন? 4টে পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। নির্ঘর্ষণ ছেদন তাপ তাড়নই। প্রচণ্ড একটা সোনার ধরো হার হয়েছে কি মুকুট হয়েছে, তাকে কিন্তু ওই গয়নাটা হতে গিয়ে ঘর্ষণ সহ্য করতে হয়েছে, তবে চকচক করছে। নির্ঘর্ষণ ছেদনা, কেটে তারকে একটা রূপ দিতে হয়েছে, কর্তন সহ্য করতে। ছেদনা তাপ, তার মধ্যে থেকে খাদ বার করেছে অনেক তাপে গলিয়ে, তাই না?
তাড়নে প্রহার করে করে তাকে একটা রূপ দিয়েছে। এই 4টে পরীক্ষায় পাশ করে সোনা হয়েছে, খাঁটি সোনার অলংকার হয়েছে, শরীরে ধারণ করছে, এত মূল্যবান হয়েছে, তাকে একেবারে আমরা খুব সেফ কাস্টডি এতে রাখছি, তাই না, ভল্টে রাখছি। তেমনি মানুষকে মানুষ হতে গেলে 4টে পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। কি কি? শ্রুতেন শীলেন গুণেন কর্মণা। শ্রুতেন মানে বেদের অপর নাম শ্রুতি। শ্রুতি মানে আসলে জ্ঞান রাশি, জ্ঞান লাভ করতে হবে, ঠিক আছে, বিদ্যা লাভ করতে হবে, তাহলে তুমি মানুষ 1 নম্বর পরীক্ষায় পাশ করলে। শ্রুতেন শীলেন মানে বলছে ভদ্র হতে হবে। ওই লোকটা ডক্টরেট কিন্তু অসভ্য অভদ্র, সব শেষ হয়ে গেল, তাই না। শীলেন বলছে, শীল মানে আচার, তো এ খাবারের আচার দেখে রান্না না হলে ভালো আচার থাকলে 1 থালা ভাত খেয়ে নেওয়া যায়। তেমনি তোমার বিদ্যা বুদ্ধি ধন দৌলত টাকা পয়সা অনেক কিছু না থাকতে পারে, শুধু যদি ব্যবহারটা ভালো হয়, আচার ভালো হয়, তাহলে ওই ঘাটতিগুলো পূরণ হয়ে যায়। এত তাই শ্রুতেন শীলেন গুণেন মানে, গুণেন মানে গুণী হতে, স্কিল্ড হতে হবে, দক্ষ হতে হবে, নিপুণ হতে হবে কোনো না কোনো কিছু। ইউ মাস্ট এক্সেল ইন 1 or 2 fields। হ্যাঁ, এই যে তোমরা এখানে স্পোকেন ইংলিশে বা কেউ কম্পিউটারে, স্কিল্ড হতে হবে। তোমাকে ছাড়া ওই কাজটা হবে না এরকম মনে করবে সবাই, তখন হচ্ছে তোমার গুরুত্ব, তোমার সম্মান হলো, তাই না। এটা হচ্ছে গুণে ন কর্ম না, আবার তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে, কুনিম করলে হবে না, ঠিক আছে। এই 4টে পরীক্ষায় পাশ করলে মানুষ মানুষ হয়। শ্রুতেন শীলেন গুণেন কর্মণা। শ্রুতেন মানে বিদ্যা লাভ করতে হবে, শীলেন মানে ভদ্র হতে হবে, গুণেন মানে স্কিল্ড হতে হবে, কর্মণা মানে সেটা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। ওই 3H ফর্মুলা বলেছিলাম, হেড টু কনসিভ আইডিয়াস, হার্ট টু ফিল অ্যান্ড হ্যান্ড টু ওয়ার্ক ইট আউট। হেড টু কনসিভ আইডিয়া, দৃশ্যতে তু অগ্রয়া বুদ্ধা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শী, একেবারে কিন ইন্টেলেক্ট, ঠিক আছে। সিম্পল ফর্মুলা একটা বলি, SIMPLE, সিম্পল। S ফর স্পিরিচুয়াল গ্রোথ, I ফর ইন্টেলেকচুয়াল গ্রোথ, M ফর মেন্টাল গ্রোথ, P ফর ফিজিক্যাল গ্রোথ, L ফর লজিক্যাল গ্রোথ, E ফর ইমোশনাল গ্রোথ। এই এক একটা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হতে পারে। সিম্পল ফর্মুলা, সিম্পল আমরা সবাই জানি। S ফর স্পিরিচুয়াল গ্রোথ, আধ্যাত্মিক শক্তি, এটা হয়ে গেলে সব হয়ে গেল, সেটা অনেক পরে, যাই হোক। I হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল গ্রোথ। কিন্তু আবার দেখো, ইন্টেলেকচুয়াল গ্রোথ হলে আমরা বুদ্ধি দিয়ে, কারা সমাজে বেশি ক্ষতি করছে একটু ভেবে দেখো। অশিক্ষিতরা বেশি ক্ষতি করে না শিক্ষিতরা বেশি ক্ষতি করে? শিক্ষিতরা বেশি করে। শিক্ষিতরা স্বাক্ষর, স্বাক্ষরের বহু বচন করলে স্বাক্ষর থেকে সাক্ষরা। সাক্ষরাকে বিপরীতভাবে বানান করো, সাক্ষরা রাক্ষসা। সাক্ষরা বিপরীত আসছে রাক্ষসা এব কেবলম, সরস বিপরীত আসছে সরসত্বম ন মুঞ্চতে। আবার সরসকে বিপরীতভাবে বানান করো সরস। এই সরস হতে হবে। এই সরস হওয়া মানে মানুষ হওয়া। আর মানুষ ইংরেজি ম্যান, কী করলে ভালো ম্যান হবে? ম্যান ফর্মুলা আছে, M ফর মোরালিটি, A ফর অ্যাবিলিটি, N ফর নোবেলিটি। মোরালিটি নৈতিক জীবন ভালো করলে মানুষ, A ফর অ্যাবিলিটি মানে সামর্থ্য লাভ, কারো কাছে হাত পাতবো না, অ্যাবিলিটি চাই। আমি বলি ছেলেদের জীবনে দুঃখ বেশি না মেয়েদের জীবনে দুঃখ বেশি? মেয়েরা বলে মেয়েদের জীবনে, আবার একটা দুষ্টু ছেলে বলে যে আমাদের জীবনে, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করবে বলে আমি ছেলেটাকে ধরি। ঠিক বলেছ। কারণ কি, কখন শক্তি আসে? যখন নাকি বিদ্যা বুদ্ধি একটু হয়। এখন বিদ্যা বুদ্ধিতে মেয়েরা সব কিছুতে এগিয়ে গেছে, ছেলেরা পিছিয়ে পড়ছে, অ্যাবিলিটি কমে গেছে, যার জন্য ছেলেদের জীবনে দুঃখ বেশি। তাদেরকে আদালতে গিয়ে হাজির হয়ে বলছে, মহামান্য আদালত, স্ত্রীদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করবে। হ্যাঁ, সেই জন্য খুব সাবধান। নর যদি রাখে নারীরে বন্দি, তবে এর পর যুগে আপনারই রচা ওই কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে। যুগে ধর্ম এই পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকে। একদিন পুরুষ শাসিত সমাজ অত্যাচার করেছে মেয়েদের, এখন সময় এসছে, এখন উল্টে এই আরম্ভ হয়েছে। সেজন্য কার জীবনে দুঃখ বেশি? ছেলেরা যেহেতু বলেছে ব্যঙ্গ করে, কিন্তু এটাই সত্য হয়ে গেছে এখনকার দিনে। এটা কিন্তু আসলে কাম্য নয়, তাই না? সেজন্য যে শক্তি লাভ করবে তার কিন্তু সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট, তাই না? অশ্বম নৈব গজম নৈব ব্যাঘ্রম নৈব চ অজাপুত্রম বলিম দদ্দা দেব দুর্বল ঘাতক।
যে দুর্বল থাকে তাকেই দেবতারা পর্যন্ত মারে। টাইম হয়ে গেছে, ঠিক তো? বলা শুরুই হলো না আমার মনে হচ্ছে কিছু, এত আর মন দিয়ে শুনছ। যাই হোক, ম্যান ফর্মুলা মোরালিটি, অ্যাবিলিটি, নোবিলিটি, ঠিক আছে? এখন বলবে মেয়েরা, হ্যাঁ এটা ম্যান ফর্মুলা ভালো বলেছেন মহারাজ, নোবিলিটি মানে উদার মহৎ হওয়া, বুঝতে অসুবিধা নেই। যে ম্যান ফর্মুলা খুব ভালো, কিন্তু আমরা ভালো ওমেন হতে চাই, কারণ এই ম্যানের মধ্যে একটু পুরুষ পুরুষ গন্ধ আছে। আমরা ভালো ওমেন, ভালো ওমেন হলে বলে দুটি শব্দ মানে শক্তি বেড়ে যায়। ডাব্লিউ ফর উইজডম, প্রজ্ঞার শক্তি মেয়েদের মধ্যে বেশি। কীর্তি, শ্রী, বাক্চ, নারীনাম, স্মৃতির মেধা, ধৃতিক, ক্ষমা, এগুলো শক্তি। ক্ষমাটা শক্তি, পুরুষের বেশি না নারীর বেশি? ক্ষমা কে করে? দেখো, কীর্তি, শ্রী, শ্রী মানে লক্ষ্মী কি পুরুষ? সরস্বতী কি পুরুষ? মোটেই নেই। কীর্তি, শ্রী, বাক্চ, নারীনাম, স্মৃতির মেধা, ধৃতিক, ক্ষমা, ধৈর্য কার বেশি? এগুলো শক্তি, এক একটা শক্তি। মেয়েরা একটু সাজতে সাজতে ভালোবাসে তো, কেন? দেখবে কোন জিনিসটা আমরা সাজিয়ে রাখি, যেটা মূল্যবান জিনিস সেটাকেই সাজাই, ঠিক কিনা বলো? বুঝিয়ে নারীর মধ্যে এই মূল্য অনেক বেশি আছে বলে তারা সাজতে, তারা এমনি বাইরে সাজছে, তারা ভেতরটা না জেনে, কিন্তু ভেতরের সম্পদ সম্বন্ধে, দৈবী সম্পদ বেশি, সেজন্য সেটাকে তারা সুরক্ষা দিতে চায়, সাজিয়ে রাখতে চায়। এইটা সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হলে তারা ভেতরের যে গুণটাকে সেটা আরও বাড়াবে। জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান, মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহিয়ান। কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে। কত নারী দিল সিথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে। কত মাতা দিল হৃদয় উপারি, কত বোন দিল সেবা। বীরের স্মৃতি স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা। কোনো কালে একা হয়নি কো জয়ী, পুরুষের তরবারি প্রেরণা দিয়াছে। শনির দরদে ধুইয়া গিয়াছে রাজ্যের যত গ্লানি। বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর। অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। সেটা সমান অবদান রয়েছে, বরং বেশি অবদান রয়েছে। পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণ পোষণা, অতই ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃ সম গুরু। মায়ের সমান এমন গুরু নেই। সেজন্য এগুলো ভেবে নিয়ে, মাকে ভালোবাসো তো? তা মাকে প্রণাম করো একসাথে, বলো শান্তিরূপম, ক্ষমারূপম, স্নেহরূপম, শুভঙ্করীম, সাক্ষাৎ ভগবতী দেবীং মাতরম ত্বং নমাম্যহম। মাকে নমস্কার করি। কেন মাকে নমস্কার করি? জগতে কার ভালোবাসাটা সবচাইতে শান্তি দেয়? মা না? কিন্তু এখনকার দিনে বিপরীত হচ্ছে, তাই না? লাভ এট ফার্স্ট সাইট। কিন্তু লাভের সংজ্ঞাটা জানে না, সেজন্য বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। লাভের সংজ্ঞা কি বলো? লাভ গিভস অ্যান্ড ফরগিভস। মায়ের ভালোবাসা জগতে সবচেয়ে ভালোবাসা তো? দেখো সংজ্ঞার সঙ্গে মিলাও। গিভস, মা নিজে উজাড় করে দেয় না, আর ফরগিভস ক্ষমা করে। যে কোনো ভালোবাসা কিন্তু এই সংজ্ঞা একটা, গিভস আর ফরগিভস মানে দেখো এখানে অনেক ত্যাগ আছে, অনেক নিঃস্বার্থতা আছে, অনেক সত্য আছে, অনেক পবিত্রতা আছে। ওই যে প্রথমে বলেছিলাম, মা মানে সত্য, পবিত্রতা, নিঃস্বার্থপরতা, এইটা আছে বলে এত ভালো। কিন্তু ওই যে লাভ এট ফার্স্ট সাইট যত না সত্য, ডিভোর্স এট ফার্স্ট ফাইট বেশি সত্য, তাই তো? কেন? লাভের জায়গায় সেলফিশনেস। সত্যিকার প্রেম নেই, প্রেমের বদলে প্রতারণা হচ্ছে, ঠিক কিনা? সেলফিশনেস তারও সংজ্ঞা আছে। কি সেটা বলো? সেলফ গেটস অ্যান্ড ফরগেটস। গেট মানে কি? পাওয়া। শুধু পেতে চেষ্টা করছে। ছেলেটা মেয়েটার কাছ থেকে নিংড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে, মেয়েটা ছেলেটার কাছ থেকে নিংড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। তারপরে ভুলে গিয়ে আরেকজনের সঙ্গে, আরো দুজনের সঙ্গে, কজনের সঙ্গে কি হচ্ছে না। এটা প্রেম না প্রতারণা? সেজন্য ভালো করে একটা সংসার জীবন যাপন করতে হলেও স্বামীজির কাছে আসতে হবে,
ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়। যে বিয়েটা শুধু ইন্দ্রিয় সুখের, ব্যক্তিগত সুখের, সেই বিয়েটা টেকে না, সোজা কথা। সেখানেও ত্যাগ। আমাদের দেশে কি বলা হচ্ছে? অর্ধম ভারিয়া মনুষ্যস্য ভারিয়া শ্রেষ্ঠতম সখা ভারিয়া মূলম ত্রিবর্গস্য ভারিয়া মিত্রম মরিষ্যত। মরবার সময়ও স্ত্রী হচ্ছে সবচেয়ে বড় মিত্র। বিয়ের সময় বলে, দেখবে আমি আমার হৃদয় তোমাকে দিলাম, একটি হৃদয়ের সঙ্গে আরেকটি হৃদয়ের মিলন, সেখানে কত বড় আস্থা আছে। আমি চাই জন্ম জন্মান্তরে কেবল তুমিই যেন আমার স্ত্রী হিসেবে থাকো। স্ত্রীও বলেন জন্ম জন্মান্তরে কেবল তোমাকেই যেন আমি স্বামী হিসেবে লাভ করি। কত বড় আস্থা, কত বড় সেখানে বিশ্বাস, ঠিক কিনা বলো? কত বড় ত্যাগ। যেখানে ত্যাগ সেখানে কিন্তু শান্তি, সেখানে আনন্দ। এমনকি এক একটা বাড়িতে দেখবে ওই বাড়ির লোকেরা খুব ভালো আছে, দেখবে তাদের মধ্যে স্বার্থপরতা কম বলে তারা ভালো আছে। বলো, আমরা সুখ চাইতো, একটু শান্তি চাইতো? বলো, যে কেচিত দুঃখিতা লোকে সর্বেতে স্বসুখেচ্ছয়া, যে কেচিত সুখিতা লোকে সর্বেতে অন্য সুখেচ্ছয়া। কেন দুঃখ হচ্ছে? শুধু আমি একা ভালো থাকবো, স্বসুখ চাই। এই স্বসুখ চাও মানে স্বার্থপরতা। স্বার্থপর লোক যেখানে যাবে, স্বর্গ মর্ত পাতালে, সেখানে দুঃখ তাকে তাড়া করবে। আমাদের মনে দেখবে যখন দুঃখ আসে না, একটু ভেতরে ইন্ট্রোস্পেকশন করবে না, কিছু স্বার্থপরতা কাজ করে, স্বার্থ হানি হচ্ছে বলে কষ্ট পাচ্ছি, দুঃখ পাচ্ছি, ভেতরে স্বার্থপরতা কাজ করছে, সেজন্য কষ্ট দুঃখ। যে কেচি সুখিতা লোকে সর্বেতে অন্য সুখের চায়। একজন মানুষ যে সুখী থাকে, কেন সুখী না? সে অন্যের সুখ চায়। তাহলে বলো, হ্যাপিনেস শেয়ার্ড, হ্যাপিনেস ডাবলড। সরো শেয়ার্ড, সরো হাফড। ঠিক কিনা বলো? তাহলে সিম্পল ফর্মুলা, স্পিরিচুয়াল গ্রোথ, ইন্টেলেকচুয়াল গ্রোথ, শুধু ইন্টেলেকচুয়াল না, মেন্টাল গ্রোথ, P ফর ফিজিক্যাল গ্রোথ, L ফর লজিক্যাল গ্রোথ। ওই লজিক্যাল গ্রোথ হচ্ছে কখন? যখন তোমার হৃদয়ের বিকাশ হচ্ছে। শুধু ইন্টেলেকচুয়াল গ্রোথ হলে না, হেড শুধু হলে হবে না, হৃদয়ের বিকাশ। এই হৃদয়ে সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, বুদ্ধগয়ায়, জেরুজালেমে, মদিনা, কাবা ভবন, মসজিদ, এই মন্দির, এই গির্জা, এই হৃদয়, এইখানে বসে ঈশা মুসা পেল সত্যের পরিচয়। এই রণভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহাগীতা, এই মাঠে হলো মেষের রাখাল, নবীরা খোদার মিতা। এই হৃদয়ের ধ্যান গুহা মাঝে বসিয়া সাক্ষ্যমুনি ত্যাজিল রাজ্য মানবের মহাবেদনার ডাক শুনি। এই কন্দরে আরব দুলাল শুনিতেন আহ্বান, এইখানে বসে গাইলেন তিনি কোরআনের সামগান। মিথ্যা শুননি ভাই, এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই। আর এই হৃদয় শুধু পুরুষের না, নারীর মধ্যে বেশি হৃদয়বত্তা। আদম, দাউদ, ঈসা, মুসা, ইব্রাহিম, মোহাম্মদ, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, নানক, কবির বিশ্বের সম্পদ। আমাদেরই এরা পিতা পিতামহ, এই আমাদের মাঝে তাঁদের রক্ত কম বেশি করে প্রতিধমনীতে রাজে। আমরা তাঁদেরই সন্তান, জ্ঞাতি তাদেরই মতন দেহ। কে জানে কখন মোরাও অমনি হয়ে যেতে পারি কেহ। এই পুরুষ যেমন এরকম মহাপুরুষরা আছেন, তেমনি বিদুষী, মৈত্রী, খনা, লীলাবতী, সতী, সাবিত্রী, সীতা, অরুন্ধতী, বহু বীরবালা, বীরেন্দ্র প্রসূতি। আমরা তাঁদেরই সন্ততি। অনলে দহিয়া রাখে যারা মান, পতি পুত্র তরে সুখে ত্যাজে প্রাণ। আমরা তাঁদেরই সন্ততি। ভারতবর্ষ বেঁচে আছে পুরুষের শক্তিতে যত না, নারীর শক্তিতে। কারণ তারা ত্যাগ করেছে বেশি। আগুনে পুড়ে গেছে, তবু তারা পুড়ে মরেছে, পুড়ে গেছে মানে নিজেরা আত্মবলিদান দিয়েছে, তবু তাদের পবিত্রতা বিসর্জন দেন। এটা ভারতবর্ষের ইতিহাস। রাষ্ট্রস্য সুদৃঢ়া শক্তি সমাজস্য চ ধারিণী, ভারতে সংস্কৃতে নারী মাতা নারায়ণী। এই বহিরাক্রমণ হয়েছে বিদেশ থেকে, দেখো রাজরা সব তাদের খুন করে দিয়েছে, রাজ্য কী বলে সম্পদ লুণ্ঠন করেছে। কিন্তু রাজমহিষী, অন্তঃপুরচারিণী, তারা তাদের জীবন যখন দেখেছে লুণ্ঠিত হবে, নিজেরা চিতা সাজিয়ে তাতে ঝাঁপ দিয়ে জওহর ব্রত পালন করেছে, তবু তাদের পবিত্রতা বিসর্জন দেয়। এই যে বলেছিলাম পিওরিটি,
ওই পবিত্র অনলে দহিয়া রাখে যারা মান, আগুনে পুড়ে সম্মান রক্ষা করছে। পতি পুত্র তরে সুখে, স্বামীকে পুত্রকে বাঁচাবে বলে নিজে মরে যাচ্ছে, তবু তাদেরকে বাঁচিয়ে যাচ্ছে। এটা বজ্র, এই ত্যাগ মানে উৎসর্গকরণে বজ্র। এই বজ্রকে কেউ ধ্বংস করতে পারে না। হয়তো তার শারীরিকভাবে মরে যাচ্ছে, কিন্তু এই আদর্শটাকে রেখে, এটা দিয়ে ভারতবর্ষ দেখো, মিশরের সভ্যতা, ব্যাবিলনের, রোমের সভ্যতা, হ্যাঁ, গ্রিসের সভ্যতা খুঁজে পাবে না। ভারতের সভ্যতা এখনও টিকে আছে। কেন? ওই মায়েদের, দিদিদের আত্মবলিদান। তারা এক একজন বজ্র। নিবেদিতা সেজন্য বলেছেন বজ্র হবে ভারতবর্ষের আদর্শ। বজ্র মানে উৎসর্গ করা। এটা বলে শেষ, বলে উদয়ের পথে শুনিকার বাণী, ভয় নাই ওরে ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয়। শেষে এবিসি, এ ফর অলওয়েজ, বি ফর বি, সি ফর কেয়ারফুল। বলো, always be careful, always be cool, ABC তো build one factory, বলো build one factory in your head, that is ice factory. Build one factory in your mouth, that is sugar factory or sweet factory. Build one factory in your heart, that is love factory. Build one factory in your hand, that is skill factory. Then your life will be satisfactory. জয় মা। এগুলো সব আমার ওই মূল্যবোধে ধন্য জীবন আছে, একটা ছাত্র সংকলন, শুধু ছাত্রদের জন্য। সম্ভব হলে জোগাড় করবে, মানে শত শত এরকম জিনিস, বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃত সব দিয়ে ওইটা সাজানো আছে ইন্সপিরেশনের জন্য। আমার একটা মিটিং আছে, আবার ট্রেন ধরা আছে, সেই জন্য তোমরা বেঁচে গেলে, নাহলে আরও বসে থাকতে। মহারাজি ভাই বলবেন, একটু শুনবে তো? মহারাজি কনক্লুড করবেন, মানে আমি তাহলে ধন্যবাদ, আবার দেখা হবে। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। So Maharaj had to travel somewhere, so he had to leave early. You heard such a nice lecture, and after that, I don't want to take another track and then disturb your mood. But you have all come here for learning something, and this is an educational institution. Just wanted to conclude with two quotes of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was, he used to stress on education very much. He used to say that the panacea means Rambana. Panacea for all our troubles, all our national troubles is education. Not only that, he defined too. What is education? He says, education is the manifestation of perfection already in man. Meaning, how do you understand this? Whatever you learn, you may be into computers or into English, you should be a master, perfect master of whatever you learn. There should not be any compromise, and there should not be any hodgepodge learning. You just see recently our scientists, they became successful in launching Chandrayaan 3. Chandrayaan 2 was also a great success, but a slight imperfection, because of which that was not remembered much, right? 99.99 they were successful, but Chandrayaan 3 being 100% successful, everybody in the nation became very proud of the success of Indians, right? So
So everybody is feeling as if it is their own success, correct? And there was a circular from central government to all the educational institutions that students should watch the whole process of launch in their seminar halls all together. I am sure some of you would have seen it in your colleges and schools. So perfection. Perfection means whatever you learn, the subject doesn't matter, but you should be a perfect master of that. You should know every inch of the path. That's the idea. And a second definition that he gives is education is that, Swamiji says 4 points should be present in education. 1, by which character is formed. Maharaj has given you a nice formula about character, but I wanted to listen from you. If you say that so and so is having good character, what does it mean? What is the sign of a good character? Tell me. You are all students of Swami Vivekananda's house and you are taking so much time to say what good character means. Purity. Good. Then? Honesty. This side? Sorry? Virtuousness. So, good character is nothing but a collection of good habits. Maybe truthfulness, purity, and then non-injury and non-stealing, everything put together. So when you say that a person is having good character, you know how that person behaves under given circumstances. Suppose, you know, if there is a lion, if you go near and then challenge it, you know how it behaves. For sure, it won't go back, no? Right? But you can't predict the same about a dog. Sometimes it may attack you, sometimes it may run away. So, a person with a particular character means he will behave only in a proper way under given circumstances. You see, Swamiji is the best example. Nowhere he compromised with his purity. Nowhere you see in his life that he told a lie. Nowhere he expressed his, nowhere he showed his, fright or his timidity. There was no timidity in his character. So, whatever you study, education should give you this character. That is important. It depends on the content that you choose. You may study the same subject, but it should parallelly form the character. If you lack it, you can't be happy in your life. So, education is that by which character is formed. Number 2, strength of mind is increased. Acha, here, you tell me what is the characteristic of a strong mind. If somebody is having a strong mind, if you say, what do you mean by that? I'm not talking of ego. I'm saying somebody is very strong. Physically you can understand, right? Very tall, fat. But when you say strong mind, yeah. A person with a strong mind can survive all kinds of difficult situations and can keep himself cool. Okay. So she in a way says that the person whose mind is under control. Yeah, then you know how a weak person behaves? Just opposite of that. Weak person, anybody shouts at you, fly away, go. And then any kind of injustice done to you, no fight. Or when there is a chance, keep shouting unnecessarily, waste your energy, not fighting for the right cause. Only sound. You take a tin box, put some stones and make noise.
For what use is that? No use, right? So strong is, it is a judgment actually. To put it, curtly, in Sanskrit it is told parichedo hi pandityam, yani a decisive power. What should I do and what I should not do, and you should be quick in deciding. When Swami Yatishwaranandaji used to say, suppose aloo curry and then bangan curry both came in front of you, both are looking good. The person was serving for 50 people were sitting and the person was serving. So you keep looking at both the plates, which should I take, which I should not take. A person will get fed up or not. I take something quickly, I have to go. Right? So if you cannot decide which is better for you, what to eat and what not to eat there, how will you make choice in your life? So a quick decisive power is called strength of mind, right? You should be quick in your decisions. So you may say, he goes to the extent of saying, even if you cannot think, what to choose and what not to choose, better take one decision. What will happen if you take right decision? You are safe. If you take a wrong decision, next time you will not do it, correct? So you will learn. Instead of that, you keep thinking what to take, what not to take. He will say, let me serve all the 50 people, I will come back. Gone, both have gone. So the second point Swamiji says is, education is that by which character is formed and strength of mind is increased. Your discrimination, your judging power, your decisive power should increase. Suppose you are very skilled at your computer programming. Will you be able to debug nicely, correct? If the program is doing something wrong or if some mistake is happening, you will be able to quickly understand it. Which means that your learning is strong. Right? So, education, first is character, then strength of mind is increased. Third, intellect is expanded. Your intellect should expand. Meaning, you should not be like a frog in the well, thinking that I am great, I am great, I am great. You know the story of legendary frog? Sitting in the well, it used to think that there is nothing great in this world. No great pond, there is no greater pond than my well. So, other day, some other frog from ocean comes and jumps in. And it keeps asking, how big is your ocean? Is it as big as my well? The other frog says, oh, how silly you are. There is no comparison between well and ocean. But this first one won't agree. No, you are a traitor. You are telling a lie. Nothing can be greater than my well. So you should not be like that. Your learning should not make you narrow. Your intellect should expand. Your creativity should expand. You should be able to think differently. This is the third element of education. And the fourth one, this you should all say. What it might be? By which a person should be able to stand on his own feet. Meaning, you learnt everything, but it is not useful for earning your livelihood. Is it desirable? You have become a perfect master of tally, and some of you have learnt English very well, but you are not able to make any living with it. That is also not desirable. You should be able to earn something. So these are the 4 characteristics of education. What are they? Repeat, anybody? Character, then strength of mind, then intellect, and then by which you should be able to stand on your own feet. Many times what we do, X is not giving me job, Y is not giving me job, everybody is turning me out. You can also start your company, you can also start your business. For long we have been working for Britishers and before that to some other kings, and then we forgot that we can also start, we are also industrious. This entrepreneurship, this kind of thinking has gone from our heads. Our only choice is to get some job. You ask anybody, any average Indian says that
what do they say? I want to become this, I want to do this job, that job. But no, hardly anybody says, I want to do business, I want to do entrepreneurship. So these are all important. This is the meaning of I want to stand on my own feet. So these are the elements of education according to Swamiji. Please try to imbibe the qualities. Thank you very much, teachers, for being present here, and also the students. You have behaved very well and you have been silent all through. Hope you will take some good ideas with you by today's session. Thank you very much, and thanks to our non-teaching staff for making the arrangements properly and then live streaming the program. Well, before leaving, give attendance to your respective teachers, and outside the auditorium snacks are arranged. Before you leave, please do collect before you disperse. Thank you very much. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Shri Ramakrishna Arpanamastu.